Namaste, sir. Prashanti, sir. Sir, East Godavari district is carved out of two erstwhile Godavari districts, sir. One division belongs to erstwhile East Godavari and one division belongs to erstwhile West Godavari, sir. Sir, we started our planning with, as of now, our total GVA is 59,486, sir. Our plan is to improve up to 69,200, sir. Mostly when we see into the sector wise, sir, our agri sector contribution is 41%, sir, and industry sector contribution is 19%, and service sector contribution is 40%, sir. Accordingly, we planned our activities also, sir, for the financial year 25-26, sir. Sir, with respect to agriculture, sir, we know very well that most of the land is under the cultivation of paddy, out of which more than 60% is procurement varieties, sir, that won't have any market value outside, sir. It is only for the procurement, sir. So our initiative for this year is at least in 5,000 acres, we wanted to cultivate the varieties which have market value, sir. That is BT varieties as well as black rice and RNL varieties, sir. These varieties we have in some pockets. Now we wanted to expand this, sir. Secondly, sir, we want to have crop diversification, sir, especially pulses and cotton and green gram and groundnut, sir. In addition to these two, sir, and we wanted to propagate APC enough, sir. As of now, only 114 villages we are practicing natural farming. And now we wanted to practice 213 villages, sir, especially the principles what they used to do initially, sir. That is PNDS distribution and zero tilling and partial utilization of fertilizers and chemical pesticides, sir. Sir, coming to major hindrances that we have, sir, I don't know how far is this feasible, sir, but it would like how we are giving horticulture ki ala push chestunam, or otherwise some states are giving for coconut. Alaga, how about giving some mandates for fine varieties which are produced organically in places like Kakinada, Konasema, sir, NRGS kinda, sir. Okay, 50 mandates are ivagalite, sir. We will save around 14,000 to 15,000 investment, sir. Mandates మనకి ఎన్ఆర్జిఎస్లో ఇలాంటి అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్కి నాట్ అలౌడ్, సార్. ఇప్పుడు ఓన్లీ హార్టికల్చర్కి ఇస్తున్నాను, సార్. మనం స్పెసిఫిక్గా మన అంటే ఇప్పుడు మా ఏరియాలో ఎంత పెంచినా కూడా ద గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ బియాండ్ 7%, సార్. అది మనం ఇట్ ఈస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ దట్ దే కెన్ డూ సాచురేటెడ్ మోరల్లెస్. ఇలాంటి ఏరియాస్లో ఫైన్ వెరైటీస్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎంతో కొంత ఇన్సెంటివ్ తప్పదు. మీకు హార్టికల్చర్ లేదా? ఉంది, సార్. మా దగ్గర హార్టికల్చర్ ఉంది. 7 మండల్స్లో చేస్తున్నారు, సార్. ఇన్ఫాక్ట్ హార్టికల్చర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ గ్రోత్ అవుతుంది, సార్. మాది అంటే ఈ కెనాల్స్ రిపేర్స్ ఇవన్నీ లేవా? లేదు, సార్. మా ఫీడ్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ మా దగ్గర ఆ అప్పర్ మండలంలో ఏమి ఉండవు, సార్. అప్పర్ మండలం దేర్ ఆల్ బోర్ బేస్డ్ హార్టికల్చర్, సార్. ఈ పంప్ సెట్స్ అక్కడ ఇంకా వేరే యాక్టివిటీస్ లేవా? వాటర్ కన్జర్వేషన్ కానీ లేకపోతే సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ కానీ? అంటే సార్ రెగ్యులర్ ట్యాంక్స్ తర్వాత మేము ఎంతవరకు చేస్తున్నాం. ఆ చెరువులన్నీ కూడా మళ్ళీ సిల్ట్ క్లియరెన్స్ కానీ చేసాం, సార్. ఈసారి కూడా మన ఎన్ఆర్జీఎస్లో పెట్టుకుంటాం, బట్ వెరీ లిమిటెడ్ గ్రోత్ చూస్తాం, సార్. సో if possible, sir, if NRGS కింద కానీ అట్లీస్ట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, అగ్రి అండ్ ఆక్వాకల్చర్ ఒక 400 kV by 132 kV సబ్స్టేషన్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అట్ Hon'ble, సార్. దానికి we have 23 kilometers of ROW issues, sir. We'll be finishing it off by June 2025, sir. And regarding Kotipalli and Narsapur railway line, sir, we are planning to initiate LA by issuing PN of 24 kilometers from Pasarlapudi to Gudimallanka, sir. Subject to there are some stay petitions in the High Court, sir. We are pursuing with the AG office also, sir. And sir, in my district, sir, as a pilot project, we have done a group insurance scheme, sir, for around 8,000 students plus students studying in BCSC hostels, residential education institutions, and childcare institutions, sir, with the cooperation from ICICI Lombard. So along with the CSR activity from the Vedanta, sir. So with rich heritage and culture, and Konasema being an abode of number of temples, sir, and added to it, we have highest density of population in rural areas, sir, which is around 718 per square kilometer, compared to AP, which is around 308 people per square kilometer, sir. So we have n number of around roughly 43 festivals being organized every year, sir. So we have formed a district development devotee safety committee, sir, which is headed by collector and revenue, police, and religious leaders, NGOs, and endowment departments. We have created a calendar of events for the next 1 year where there will be a crowd gathering more than 5,000, sir. So for which we have to plan accordingly from all the departments, sir. So we have created this committee. This will sit every monthly once, sir.
And as I mentioned earlier, sir, Konaseema being an island in the mainland has peculiar spatial distribution of social groups, sir. In order to understand the social, cultural, and economic dynamics in the district, we are conducting an explorative study, sir, with the support from ICSSR, Indian Council of Social Science Research from New Delhi. A draft report will be ready by the April end, sir. And we have an extensive, sir, in Konaseema, sir, we have an extensive network of drains of around 1140 kilometers, canals of 660 kilometers, sir, which are supported by various irrigation structures, sir, like culverts, outfall sluices, logs, and flood banks, etc. These structures are in a dilapidated condition, sir. This need a comprehensive analysis, sir. That is the need of ours, sir. 59,000 crores, sir. We are aiming to achieve 78,000 crores with a growth rate of 17%, sir. The per capita income is 2,68,000, sir. But this year, current year's projected per capita income is 3 lakhs, sir. But target is 3,50,000. Agriculture contribution to the West Godavari economy, agriculture and allied sector, mostly aquaculture. It is contributing 47%, sir. Industries is contributing 15.3% and services 37%, sir. Agriculture being West Godavari is the rice bowl of Andhra Pradesh, is cultivating paddy in almost 4.25 lakh acres of land and producing 15 lakh metric tons, sir. 10 lakh metric tons is going for procurement. So we are planning different activities to improve the cropping intensity by encouraging the farmers to take up black ram in Kharif and Rabi season, sir, and also go for crop diversification, encouraging farmers to take up maize and groundnut in 3,000 hectares of farmland, and to go for natural farming. In this, going for pre-monsoon dry sowing, sir. This will help the soils. This we are planning in 50,000 acres as against the 13,000 acres we have done so far. Good evening, sir. Eluru, sir. Sir, Eluru is fifth in contributing to GSTB, sir. Manaki major agriculture allied sector contributes to 67%, industry sector 8%, service sector 24%, sir. Agri and allied sector lu kuda manaki fisheries, livestock, horticulture and agriculture ee order lo undi, sir, contribution. And మనకు గ్రోత్ ఇంజిన్స్గా మేము ఐడెంటిఫై చేసింది ఫిషరీస్, లైఫ్ స్టాక్ అండ్ హార్టీ, సార్. హార్టీలో ఆయిల్ పామ్, మ్యాంగో, బనానా, కోకోనట్ క్లస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం, సార్. మా దగ్గర 9 క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి, 6 క్రాప్స్ మనకు గ్రోత్ ఇంజిన్గా మేము ఐడెంటిఫై చేసాం, సార్. సో మనకి ఇప్పుడు కమింగ్ 25-26లో 3,856 crores వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్ట్రెచ్డ్ అవర్ లిమిట్ ఇన్ కల్టివేషన్, బ్రింగింగ్ ద ల్యాండ్స్ టు కల్టివేషన్, సార్, ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్. సో నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది అదర్ క్రాప్స్, ఏజ్డ్ మ్యాంగో గార్డెన్స్ అలాంటివి టార్గెట్ చేసేసి అవన్నీ మేము ఇప్పుడు ప్యాడీకి కానీ హార్టికల్చర్ కానీ తీసుకురాబోతున్నాము, సార్. సో అట్లాగే విచ్ ఫార్మర్, వాట్ ఆర్ ది ఏరియాస్ అని కూడా వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ కెప్ట్ టు బ్రింగ్ ద 3,856 crores in GVA, sir. And tobacco crops, sir. We are discouraging tobacco crops. We have around 12,000 hectares of tobacco crops in our district. So వాళ్ళకి కూడా ఆల్రెడీ ఒక రౌండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మేము చేసాము, సార్. ఇప్పుడు రబీ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఖరీఫ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ రౌండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అండ్ ఇంట్రొడ్యూస్, సార్. And the other major problem we have in all the Godavari belt is chorus varieties చేస్తున్నాము. It is cultivated for paddy procurement only, sir. Since we have assured a paddy procurement కాబట్టి అదే చేస్తున్నారు కాబట్టి we want to introduce all these new units, sir. Farmers are very much willing. Proper guidance ఇవ్వండి, మేము ముందుకు వస్తామని చెప్పి lot of farmers meet whenever we have, they were all willing also, sir. మాకు progressive farmers ఉన్నారు. So this we are going to do it in April, May. So June లో sowing start అయినప్పటికీ we want these new varieties to be introduced, sir. In fine varieties, sir, so they don't have to depend upon government to procure also. మార్కెట్లోనే మంచి రేట్ వస్తుందని చెప్పేసి we have already convinced them, sir. తర్వాత 43 drones ఉన్నాయి, సార్. తమరు చెప్పినట్టు ఆయిల్ పామ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఐ విల్ బ్రింగ్ అప్ యూఓస్ నెక్స్ట్ టైం, సార్. ప్రాపర్గా డాక్యుమెంటేషన్ చేసి తీసుకొస్తాము, సార్. వి విల్ డూ ఇట్, సార్. పామ్ ఆయిల్ ఈ మోడల్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ మన దగ్గర ప్రొడక్టివిటీ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ రేషియో పెరగాలని తెలంగాణలో 21.5 చూపిస్తున్నారు, మన దగ్గర 16.5 వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ పోవడానికి కొన్ని పాలసీలు తీసుకొచ్చారు. దాన్ని మన దగ్గర ఉండే రైతాంగం పెద్దగా సుముఖంగా లేరు. దాన్ని ఏ విధంగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను ఒకటి.
ఇప్పుడు పామ్ ఆయిల్ అంతా కూడా క్యాప్టివ్ ఫార్మింగ్, అంటే వీళ్ళంతా కూడా కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ కింద పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీకి ఇస్తారు, వాళ్ళు కూడా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్గా ఉంది, ఇంటర్ కల్టివేషన్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం? ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఒకటి పామ్ ఆయిల్కి నెంబర్ 1. యాజ్ ఆన్ టుడే 60% కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది నేషనల్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దెర్ ఈజ్ ఇప్పటికీ ఆంధ్ర ఈజ్ ది హైయెస్ట్ హీట్ అకార్డింగ్ టు మీ. అది వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదర్ క్రాప్స్ కంటే దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్ క్రాప్. ఇంటర్ కల్టివేషన్ పోగలిగితే ఎటు పోతున్నారు, ఇప్పుడు కల్టివేట్ అయ్యారు, మీరు ఆ స్పేసింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు. దీన్ని కొంత స్పీడప్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ మెథడ్స్, హౌ టు గో అబౌట్ విత్ డెవలపర్స్తో కానీ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఏ విధంగా మనం చేయగలుగుతాం. కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి వర్క్షాప్ పెట్టి యూ కమ్ బ్యాక్, దెన్ విల్ మ్యాక్సిమం లాజికల్ కన్క్లూషన్ తీసుకెళ్దాం. పామ్ ఆయిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడా లేనటువంటి అడ్వాంటేజ్ మనకు ఉన్నప్పుడు దీన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ 2 జిల్లాల్లో పామ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణా కూడా పామ్ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎట్లా చేస్తే పోలం వర్కౌట్ చేద్దాం. నేను చెప్పే ముందు కంపారిజన్కి వస్తే, ఇక్కడ ఒకప్పుడు గోదావరి అంటే భీమవరం డెల్టా ఇస్ ది బెస్ట్ ఫెర్టైల్, దెన్ కమ్స్ టు ఏలూరు అప్లాండ్స్. ఇప్పుడు రివర్స్ అయిన సిచ్యువేషన్. ఈ 5లో కూడా నెంబర్ 1 ఏలూరు, నెంబర్ 2 వెస్ట్ గోదావరి, నెంబర్ 3 ఈస్ట్ గోదావరి, నెంబర్ 4 కాకినాడ, నెంబర్ 5 కోనసీమ. కోనసీమ బాగా వెనుకబడే పరిస్థితికి వచ్చింది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈసారి మీ గ్రోత్ రేట్లో కూడా చూస్తే 3,11,000 పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అయితే, ఏలూరు ఈసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది 4,08,000, వెస్ట్ గోదావరి 3,50,000, ఈస్ట్ గోదావరి 3,40,000. ఈ 3 కూడా అబవ్ యావరేజ్. అంబేద్కర్ వచ్చి 2,66,000 బిలో యావరేజ్, స్టేట్ యావరేజ్. కాకినాడ 3,17,000 జస్ట్ అబవ్ యావరేజ్. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ది సినారియో. ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, ఆ 5-6 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాం. అన్నీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి కాంపరేషన్ తీసుకుంటాం. కాకినాడ 14వ ప్లేస్, అంబేద్కర్ 2వ ప్లేస్, ఈస్ట్ గోదావరి 6వ ప్లేస్, వెస్ట్ గోదావరి 5, ఏలూరు 11. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనకు ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడే మనం ముందే డిస్కస్ చేసాం. కాకినాడ రాజమండ్రి ఎట్లా డెవలప్ చేయాలని. గోదావరి పుష్కరాలు కూడా ఉన్నాయి, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజమండ్రి కేంద్రంగా పోలవరం ఈ సరౌండింగ్స్లో మినిమం ఒక 5,000 రూమ్స్ రావాలనేది మన ఆలోచన. ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్. ఈవెన్ పోలవరం దగ్గర కూడా ఒక 4-5 హోటల్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ రాజమండ్రిలో వస్తాయి. ఇక్కడ నేను ఆల్ కలెక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేసేది, 30 ఏళ్ల పూర్వం నేను చెప్పిన టూరిజం ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ టాకింగ్. నౌ వీఆర్ పుట్టింగ్ 20% growth rate from now onwards on tourism. All collectors has to focus more on tourism. This is a growth engine and also game changer. అన్ని ఏరియాల్లో కొన్ని దిక్కల్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 7 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 టెంపుల్స్ కూడా మోర్ దెన్ 20 crore ఇన్కమ్ ఉండేటివి. ఒక 13 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, 2 కోట్ల నుంచి 5 కోట్ల నుంచి ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉండేటివి. వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అయితే ఇంకా యూనిక్ టెంపుల్. ఇవి ఆధారంగా చేసుకొని టెంపుల్ టూరిజం, అదే సమయంలో బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. గండికోట, గోదావరి, పాపికొండలు అయితే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సినరిక్ ప్లేస్. డిండి సార్, డిండి ఇక్కడ దిండి ఉంది. అదే మరి ఇక్కడ కృష్ణా లేకుంటే ఈ ఏరియా కూడా ఒకటే కాదు, చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, హిల్స్ ఉన్నాయి, ఎకో టూరిజం, వెంచర్ టూరిజం, వాటర్ ఫాల్స్ కానీ చాలా ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా ఉపయోగించుకొని మీరు కొంచెం స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్తో వర్కౌట్ చేసి
మనం ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్టులు కూడా అట్రాక్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ఒకటి డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్, రెండోది ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్టులు కూడా. ఇక్కడ బుద్ధిజం, అమరావతి, ఈవెన్ దట్ ఈజ్ అడిషనల్ అట్రాక్షన్. ఒక పక్క బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకుంటే ఈవెన్ సాయిబాబా స్పిరిచువల్ సెంటర్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీన్ని వర్కౌట్ చేసుకొని మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.